அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் ஹிந்தி கைஸ்ட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए हार्दिक धन्यवाद. आप सहयोग देते रहें और लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों में भी बांटें, क्योंकि ये खासकर विद्यार्थियों के लिए, छात्र छात्राओं की भलाई के लिए, उनकी उन्नति के लिए ये इंतज़ाम जारी है. कृपया इस हिंदी साहित्य सदन चैनल पर आप अपना पूरा सहयोग देने की कृपा करें ताकि हमें और भी प्रोत्साहन मिल सके. இந்த சேனலில் நீங்கள் மாணவர்களுக்கு தேவையானவர்கள் அனைத்தும் தரப்படுகிறது. இதை நீங்கள் நன்கு பயன்படுத்தி கொண்டு எங்களுக்கு நல்ல ஆதரவை தாருங்கள் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்றைய தலைப்பு இலக்கணத்திலே வியாக்கரணமே சந்திக்த வர்த்தமான் கால், சந்தேகத்தை காட்டும் நிகழ்காலம், डाउटफुल प्रेजेंट टेंस என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்திலே. आग इससे परिभाषा क्या है? इससे क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं. क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह पाया जाए, ஒரு வினைச்சொல் நிகழ்காலத்தில் நடக்கிறது, அதிலே ஒரு சந்தேகம் என்று அறியப்பட்டால் அதன் பெயர்தான் संदेहத்தை காட்டும் निगழ்காலம். क्रिया के स्वरूप से ये जाना जाए कि वो वर्तमान काल के होने में संदेह पाया जाता है. ऐसी स्थिति को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं. इस संदिग्ध वर्तमान काल के लिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हर काल का, हर पाठ का, हर चीज़ का मैं आपके लिए फार्मूला दूंगा. उस फार्मूला का पालन करें. यह मैंने कई बार कहा है, कल भी मैंने कहा था. आप इसका पालन करें. वर्तमान काल के लिए मैं डैश ता हूँ, तुम डैश ते हो, वो डैश ता है, यह डैश ता है, हम डैश ते हैं, आप डैश ते हैं, वे डैश ते हैं, ये डैश ते हैं. उसी प्रकार स्त्रीलिंग के लिए मैं डैश ती हूँ, तुम डैश ती हो, वो डैश ती है, ये डैश ती है, हम डैश ती हैं, आप डैश ती हैं, वे डैश ती हैं, ये डैश ती हैं. यही वर्तमान काल के लिए फॉर्मूला है. उसी प्रकार आज के पाठ जो संदिग्ध वर्तमान काल है उसके लिए फार्मूला है मैं डैश ता हूँगा. यहाँ पर डैश का मतलब क्या है? वहाँ पर उचित धातु लगानी है, उரிய வினை பகுதியை போட வேண்டும். मैं डैश தாவுங்க. उदाहरण के लिए मैं आता हूँगा, நான் வந்து கொண்டிருக்கலாம். சரி, मैं जाता हूँगा, நான் போய் கொண்டிருக்கலாம். मैं खाता हूँगा, நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கலாம். मैं पढ़ता हूँगा, நான் படித்து கொண்டிருக்கலாம். मैं सोता हूँगा, நான் தூங்கிக் கொண்டிருக்கலாம். उसी प्रकार तुम डैश ते होगे, तुम डैश ते होगे, तुम आते होगे, तुम जाते होगे, तुम गाते होगे, तुम सोते होगे. நீ தூங்கிக் கொண்டிருக்கலாம், நீ விளையாடி கொண்டிருக்கலாம், तुम खेलते होगे. उसी प्रकार हुआ. यहाँ पर वह का मतलब है हम संज्ञा गोपाल या राम, ऐसा वो डैश ता होगा, लड़का आता होगा, राम आता होगा, डाकिया आता होगा, तबार कार வந்து கொண்டிருக்கலாம், दूध वाला आता होगा, पाल कार வந்து கொண்டிருக்கலாம். ये वो आता होगा. उसी प्रकार ये आता होगा, இவர் வந்து கொண்டிருக்கலாம். ये खाता होगा, ये लाता होगा, नौकर सामान लाता होगा, வேலைக்காரன் सामान கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கலாம். उसी प्रकार हम आते होंगे, हम डैश ते होंगे, हम आते होंगे, हम जाते होंगे, हम नदी में नहाते होंगे,
हम खाते होंगे, हम बोलते होंगे, नेताजी सभा में बोलते होंगे, ते होंगे, अरे बोला आप आते होंगे, आप जाते होंगे, आपके लिए भी ते होंगे, वे के लिए भी दे, அவர்களுக்காகவும் ते होंगे, ये ते होंगे, हम आप वे ये इन चारों के लिए ते होंगे। इसी है मैं ता होगा, तुम डैश ते होगे, वह यह ता होगा, हम आप वे ये ते होंगे। ये चारों प्रकार हैं। ये बहुत आसान है, आप इसको भी मनन कर लीजिए। जैसा कि आप टेबल 4 8 32 8 5 40 17 70 इस प्रकार आप जैसे कि आप टेबल को வாய்ப்பாட்டை மனப்பாடம் செய்வது போலவே இதையும் நீங்கள் மனப்பாடம் செய்து கொண்டால் அந்தந்த காலத்துக்குரிய விகுதியை மட்டும் சேர்த்தால் போதும். விகுதி ப்ளஸ் பகுதி சீக்கல் டு வெறிச்சொல்லாடு என்ன வச்சுக்கோங்க. மை வந்தால் தா ஹூங்க, இது ஆண்பாலுக்கு. तुम वंदाल ते होगे, वह वंदाल ता होगा, यह वंदाल ता होगा, हम वंदाल ते होंगे, आप वंदालुम ते होंगे, वे वंदालुम ते होंगे, ये वंदालुम ते होंगे. இது ஆண்பாலுக்கு. பெண்பாலுக்கு मैं ती होंगी, ஒரு கேர்ள் சொல்ல வச்சுக்கோங்க. मैं आती होंगी, रेलगाड़ी आती होगी, என்ன காடி பெண்பால். रेलगाड़ी आती होगी, ரயில் வண்டி வந்திருக்கலாம், வந்து கொடுக்கலாம். मैं आती होंगी, तुम डैश ती होगी, तुम आती होगी, वह डैश ती होगी, वह आती होगी, அவள் வந்து கொடுக்கலாம், यह आती होगी, இவள் வந்து கொடுக்கலாம், हम आती होंगी लेट्स நாங்கள் வந்து கொடுக்கலாம், लड़कियां आती होंगी, स्त्रियां आती होंगी, आप आती होंगी, நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம், वे आती होंगी, அவர்கள் लेडीज வந்து கொடுக்கலாம், ये लेडीज வந்து கொடுக்கலாம், ये आती होंगी, मैं डैश ती होंगी, तुम डैश ती होगी, वो डैश ती होगी, ये डैश ती होगी, हम डैश ती होंगी, आप डैश ती होंगी, वे डैश ती होंगी, ये डैश ती होंगी. इसमें अगर नाम आएगा तो பெயர் வந்தால் அப்போது அந்த பேர் இது மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் வந்தாக்கா ஆப் கனவோ அது போட்டுக்கலாம். ரெஸ்பெக்டோடு இல்லை சொன்னால் ஏக்கவாக்கிறது போடலாம். இப்போ लड़की आती होगी, लता आती होगी, वो आती होगी சொல்லலாம். लड़का வந்து वो आता होगा, लड़का आता होगा, गोपाल आता होगा. इस प्रकार हर वाक्य के लिए, हर क्रिया के लिए जो ये फार्मूला है, उस फार्मूला को भी प्रत्यय जो है उसका आप मनन कर लें और उसको धातु के साथ जोड़ करके आप क्रिया बना सकते हैं. ये तो अत्यंत आसान है, इसलिए आप इसको कंठस्थ कर लें, मनन कर लें, ताकि अनायास फ्लुएंसी आपके मुंह से सारे शब्द क्रिया शब्द आ जाएंगे. इसलिए आप इसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए. अगर आपकी समझ में न आए तो दोबारा इस वीडियो को लगा के देखिए और ध्यान से सुनिए. हर लाइन को अलग अलग तौर से चार्ट करके लिखिए, चार्ट करके देखिए. अलावा इसके आप ओन में कुछ चार पाँच वेब रूट को, धातु को लेकर के आप अपने मुँह से बना दीजिए. जैसे कि कर, मैं करता हूँगा, तुम करते होगे, वो करता होगा, ये करता होगा, हम करते होंगे, आप करते होंगे, वे करते होंगे, ये करते होंगे. दे गिव கொடுकर, मैं करता हूँगा, मैं देता हूँगा, तुम देते होगे, वो देता होगा, यह देता होगा, हम देते होंगे, आप देते होंगे, वे देते होंगे, ये देते होंगे. இவர்கள் கொடுத்து கொடுக்கலாம். ले எடுக்குது, मैं लेता हूँगा, तुम लेते होगे, वो लेता होगा, ये लेता होगा, हम लेते होंगे, आप लेते होंगे, वे लेते होंगे, ये लेते होंगे. पी कुடிக்கிறது, मैं पीता हूँगा, तुम पीते होगे, वो पीता होगा, यह पीता होगा, हम पीते होंगे, आप पीते होंगे, वे पीते होंगे,
ये पीते पीते होंगे। इस प्रकार मैंने 4 धातुओं का 4 वेब रूट का प्रयोग करके वाक्य बना लिया है। इसी प्रकार आप अपने ओन में से बहुत सारे है ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, देखना, सोना, जागना, देखना, गाली देना, बुलाना, ऐसे बहुत सारे वेब है ना। किसी हर वेब का आप इसमें लगा करके जोड़ करके वाक्य बना लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप खाली बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो एक काम करते रहिए। एक नोट निकाल लीजिए, इधर स्लेट है निकाल लीजिए, स्लेट में लिखते रहिए, फिर उसको रब कर सकते हैं आसानी से। ऐसा अगर बोर्ड हो तो बोर्ड लिख कर देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगी, आपके मन में दिल में बैठ जाएगी। दिल में बिठा लेना अच्छा है। हर पाठ को, हर फार्मूला को, हर परिभाषा को अपने दिल में बिठा लेना अच्छा है। वही हमारे लिए पढ़ने का तरीका है। उसी को कहते हैं अध्ययन करना। पढ़ना अलग है, अध्ययन करना अलग है। उसी प्रकार स्त्रीलिंग के लिए मैं करती होंगी, तुम करती होगी, वो करती होगी, यह करती होगी, हम करती होंगी, आप करती होंगी, वे करती होंगी, ये करती होंगी। दे, मैं देती होंगी, तुम देती होगी, वो देती होगी, यह देती होगी, हम देती होंगी, आप देती होंगी, वे देती होंगी, ये देती होंगी। ले, मैं देती होंगी, मैं लेती होंगी, तुम लेती होगी, वो लेती होगी, यह लेती होगी, हम लेती होंगी, आप लेती होंगी, वे लेती होंगी, ये लेती होंगी। कर ले, दे, मैं देती होंगी। पी, मैं पीती होंगी, तुम पीती होगी, वो पीती होगी, यह पीती होगी, हम पीती होंगी, आप पीती होंगी, ये पीती होंगी, वे पीती होंगी। इस प्रकार मैंने कर दे ले पी का उदाहरण आपको दिया है। इसी प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण आप बना करके वाक्य बना करके देख सकते हैं और इस संदिग्ध वर्तमान काल का अभ्यास और कंठस्थ करा सकते हैं। ये तो अत्यंत आसान है, उतनी कोई मुश्किल की बात नहीं है। आप आसानी से कर सकते हैं। कीजिए और फ़ायदा उठाइए और भाषा में दक्ष बनिए, भाषा में निपुणता पाइए, भाषा में एबिलिटी पा लीजिए। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। ये चालू रहेगा। अगर आपकी समझ में ना आवे तो मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं दोबारा आपको सेम पार्ट लूँगा। मेरा नंबर है, आपको मालूम है, 9943645461 9943645461 ये नंबर है। इसी नंबर पर आप कॉल कीजिए या मैसेज भेजिए। मैं आपकी सेवा करने के लिए सदैव तत्पर हूँ, तैयार हूँ। अच्छा, तो आज का चिंतन इंद्रिय चिंतने। इंद्रिय चिंतने क्या है? दान का महत्व। ईगै, ईगै என்றால் देना, दान करना, ஈகையினுடைய பெருமை. ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல், அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயர்க்கு. ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல், அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல், அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு. ஒவ்வொரு உயிருக்கும் உயர்வு என்னவென்றால் அவர்கள் ஈய வேண்டும், கொடுக்க வேண்டும், கொடுத்து வாழ வேண்டும். பிறரை கெடுத்து வாழக்கூடாது, கொடுத்து வாழ வேண்டும். அது மூலமாக அவர்களுக்கு புகழ் கிடைக்கும். அதுதான் அவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற போனஸ் என்கிறார், ஊதியம் என்கிறார். வாழ்க்கையினுடைய ஊதியம் அதாங்கிறார். இது புகழ் பெறுவது, கொடுத்து பெறுவது, கெடுத்து பெறுவதில்லை, கொடுத்து வாழ்தல். கொடுத்து வாழ்தல், கெடுத்து வாழ்தல் சொல்கிறார்கள். கெடுத்து வாழக்கூடாது, கொடுத்துத்தான் வாழ வேண்டும். இன்றைய சிந்தனை அதுதான். ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல், அது உள்ளது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கேங்கிற வள்ளுவர். இதே கருத்தை நம்முடைய கபிதாஸ் சொல்கிறார். ஜியோ ஜல் பாடே நாவமே கர்மே பாடே தாம் தோவு ஆத் உலிஷியே यही सज्जन कोहे का. जो
பாடே நாவமே, ஜல் பாடே நாவமே. ஒரு படகில் போய் கொண்டிருக்கிறோம், ஆற்று மத்தியிலே. திடீரென்று படகிலே சிறு ஓட்டை விழுந்துவிட்டது. அந்த ஓட்டையை விரிசலிலே தண்ணீர் உள்ளே வருகிறது. ஜோ ஜல் பாடே நாவமே. அப்பொழுது அந்த நீர் நாம் வெளியே ஊற்றாவிட்டால் என்ன ஆகிடும்? படகு மூழ்கிடும், நாமளும் மூழ்கி போடுவோம். அப்போ என்ன செய்யணும்? அந்த அந்த விரிசலை சரி செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நீரை எடுத்து வெளியே ஊற்ற வேண்டும். எப்படி ஊற்றுவோம்? எந்த ஆயுதம் இல்லை, எந்த ஒரு கலையும் இல்லை, பானை இல்லை, ஒன்றும் இல்லை. என்ன செய்வோம்? 2 கையாலேயே எடுத்து ஊற்றுவோம். அப்படி 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 எடுத்து ஊற்றுவோம். தோவு ஹாத் ஒலிச்சியே, 2 கையாலையும் எடுத்து இறையுங்கள். தோவு ஹாத் ஒலிச்சியே ஏஹி சஜ்ஜன் கோஹிகாம். நீங்கள் महारथी, महावीर, कर्णन, महादानी कर्ण के बारे में पढ़ा होगा. நீங்கள் படித்திருக்கலாம். அந்த கர்ணன் அனைத்தையும் தானம் செய்வான். உயிரை தானம் செய்தவன் கர்ணன். அந்த கர்ணன் அன்றாடம் தான் தானம் செய்கின்ற பொழுது தன் 2 கையாலையும் பொருட்களை வைத்துக் கொள்வான். மக்கள் எடுத்துக்கொள்வார்கள். எப்பொழுதுமே கொடுப்பவன் கை உயர்ந்திருக்கும், வாங்குவான் கை தாழ்ந்திருக்கும். ஆனால் கர்ணனுக்கு அப்படி இல்லை. கர்ணனுடைய கை தான் தாழ்ந்திருக்கும், கெடுப்பவர்கள் அப்படி எடுத்துக்குவாங்க, உயர்ந்திருக்கும். அப்படி அவன் வாழ்ந்தவன். ஒரு दान के लिए उदाहरण के रूप में आदर्श के रूप में रहा था कर्ण. ஒரு வள்ளலுக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக வாழ்ந்தவன் கர்ணன். அதுபோல தோவு ஹாத் ஒலிச்சியே, 2 கையாலும் நாம் நம்முடைய அந்த செல்வத்தை நாம் பிறருக்கு தானம் செய்ய வேண்டும். அந்த நீரை நாம் வெடித்து இறைத்தால் நீர் வற்றி நம்முடைய படகு கவிழாமல் இருக்கிறோம். அதுபோல் வீடு என்ற படகிலே செல்வம் நிறைந்து விட்டால் அதை 2 கையாலும் எடுத்து தானம் செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் வீடு மூழ்கிடும். சில பேர் செல்வம் என்று அழைகிறார்கள். செல்வம் நிறைந்தால் வீடு மூழ்கிடும், பண்பு மூழ்கிடும், ஒழுக்கம் மூழ்கிடும், எல்லாமே மூழ்கிவிடும். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம், ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் என்றார் வள்ளுவர். அதுபோல் இங்கே செல்வம் வீட்டிலே நிறைய கூடாது. நிறைந்திருந்தால் அதை தானம் செய்யலாம், தானம் செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் செல்வம் என்ற வீடு என்ற அந்த படகு மூழ்கிவிடும் என்கிறார் கபீர்தாஸ். ஜோ ஜல் பாடே நாமே கர்மே பாடே தாம். தாம் என்றால் பைசா, செல்வம், தன் தௌலத். தோவு உலிச்சியே, 2 கையால் எடுத்து எரியுங்கள். எரியினா தூக்கி எரியதில்லை, தான் கீழே. எஹி சஜ்ஜன் கோஹிகாம். இதுதான் மேன்மக்களுடைய செயல் என்கிறார். சஜ்ஜனக மேன்மக்கள். அடுத்தபடியாக இன்னொரு சொல்கிறார், ஆடு படா ஹரிபஜன் கர், द्रव्य बड़ा कछु देहु. द्रव्य बड़ा कछु देहु. अकल बड़ी उपकार कर, अकल बड़ी उपकार कर. जीव के पल एहु, जीव के पल एहु. अकल बड़ी उपकार कर. பிறருக்கு நாம் நன்மை செய்கின்ற பொழுது நம்முடைய அறிவு விரிவடையும். ஏனென்றால் விரிந்த மனசு இருந்தால் தான் நாம் பிறருக்கு ஹெல்ப் செய்வோம், உதவி செய்வோம். குறுகிய மனம் இருந்தால் நாம் யாருக்கும் உதவ மாட்டோம். அகல்படி உபகார்கர் ஜீவுக்கே பல் ஏகு. ஜீவனுடைய பலனை தான், வாழ்க்கையினுடைய பலன் இதுதான். பிறருக்கு நாம் நன்மை செய்கின்ற பொழுது நம்முடைய அறிவு விரிவடையும், நம்முடைய இருதயம் விரிவடையும். ஆகவே நீங்கள் உபகாரம் செய்யுங்கள். ஆள் படா ஹரிபஜன் கர். இறைவனை நாம் டெய்லி அன்றாடம் தியானித்தால் நம்முடைய புண்ணியம் பெருகும். ஹாடு படா ஹரிபஜன் கர். திரவிய படா கச்சு தேகு. பொருள் சேர்வதும் நாம் பிறருக்கு கொடுத்தால் மட்டும்தான் சேரும். திரவிய பொருட்கள் சுய பொருட்களை நாம் கொடுத்தால் மட்டும்தான் சேரும், கொடுக்காவிட்டால் சேராது. திரவிய படா கச்சு தேகு. அக்கல் படி உபகார் கர். பிறகு நாம் உதவி செய்தால் நம்முடைய அறிவு வளரும். ஜீவன் கே பல் ஏகு. வாழ்க்கையினுடைய பலன் இதுதான், வாழ்ந்த வாழ்க்கையினுடைய பலன் இதுதான். ஆகவே நாம் இயன்றவரை கொடுத்து வாழ வேண்டும் என்கிறார் கபிதாசும் சரி, இங்கே வள்ளுவரும் சரி. ஆகவே நாம் கொடுத்து வாழ்வோம். ஈகையினுடைய தன்மை இதுதான். ஆகவே கொடுத்து வாழ வேண்டும், பிறரை கெடுத்து வாழக்கூடாது. ஆகவே பிற சிரிக்க வாழுங்கள். கபீசர் பாடியிருப்பார், சிரித்து வாழ வேண்டும், பிற சிரிக்க வாழ்கிறார்கள். அதுபோல் கொடுத்து வாழ வேண்டும்,
பிறரை கெடுக்க வாழ்ந்திடாதே. ஆகவே நீங்கள் அனைவரும் கொடுத்து வாழ்ந்து நன்மக்களாக மாற வேண்டும். நாட்டுக்கும் மண்ணுக்கும் வீட்டுக்கும் பெருமையை தர வேண்டும் சொல்லி இன்றைய பதிவை நிறைவு செய்கின்றேன். நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகிறேன். அதுவரைக்கும் வணக்கமும் நன்றியும் கூறி விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர். சுந்தரராஜன், திருப்பூர், तमिलनाडु। कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर. सुंदरराजन, திருப்பூர், तमिलनाडु। धन्यवाद, नंरी, जय हिंद।